going to explain 7th class English first lesson. First class in 7th class. First lesson I am going to explain in English. The lesson name is The Town Mouse and the Country Mouse. Here in this lesson we are going to discuss about a town mouse and a country mouse. What is a town? Town is a city. Ante town ante pattanam, city laga. Country ante desham. Actually country ante desham. Kani ikkada deshamlo village, oka village lo unde mouse. సో ఇక్కడ ఇది విలేజ్ మౌస్ అవుతుంది, ఇది టౌన్ సిటీ మౌస్ అవుతుంది అనమాట. సో బై లిజనింగ్ దిస్ లెసన్ నేమ్ వీ హ్యావ్ టు థింక్ ద డిస్కషన్ అబౌట్ ఏ mouse. Town mouse means means town mouse means which the mouse lives in a city, and the country mouse, the lesson is about two mouses, that is one is living in the town and one is living in the country, in a country, in a village. Mean the lesson is a story about story between a town mouse and a village mouse. Ante mouse ante enti ikkada rat. Mouse means rat, eluka. Okay, the lesson, the town mouse and the country mouse, is the lesson between the discussion about the town mouse and the country mouse. Ante lesson enti oka pattanamlo nivasinche oka mouse, ante city lo nivasinche oka mouse, inkokati country illo oka village lo nivasinche oka ఊరి mouse, eluka. వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఏంటి అనేది మనము ఈ లెసన్ లో చూడాలి. So first in this lesson, starting to the lesson page number 1, here given two pictures, and one is the picture of a village and one is the picture of a city. Okay, by seeing these pictures you have to give the answer for these three questions. First one, write the difference you notice between these things you see in the two pictures. Here you are seeing a picture of village and here we are seeing a picture of city. No, so what is the differences you are observing in these two pictures? See here. In the village, we are seeing some people are walking on the road and some animals are walking on the road. But here, if you are seeing here in the city picture, just we are seeing moving vehicles on the road. We are not seeing any people by walking on the road. Okay, so here is the difference, and here some more differences are there. Here houses are small houses and here houses are tall buildings. Okay, next second one, if you are seeing any other differences you may write in your notebooks. Okay na? Next and here in the village picture we are seeing the greenery in the village, but here we are seeing any greenery in the city? No. Just we are seeing the vehicles, moving vehicles, and just we are feeling the smoke and ante pogani పీల్చుకున్నాం, వాటి యొక్క పొగని పీల్చుకున్నాం అంతే తప్ప మనం గ్రీనరీ అనేది ఎక్కడ మనం ఇక్కడ చూడట్లేదు. నెక్స్ట్, వేర్ డూ యూ థింక్ లైఫ్ ఈజ్ పీస్ఫుల్ అండ్ వై? సో ఇక్కడ యూ ఆర్ సీయింగ్ ఇన్ ఏ విలేజ్ పిక్చర్ and you are seeing a town city picture and a town picture and a village picture. What you will feel? Where you like to live? In the village or a town? అంటే మీరు ఎక్కడ నివసించడానికి ఇష్టపడతారు? Some people may like to live in cities because there the city people live in a posh culture. So some people will like to live in city, but some people live to like in villages because they in the village people they live together with a relationship with a bond. అంటే విలేజ్లో ఉండేవాళ్ళు ఒక రిలేషన్షిప్తో ప్రతి ఒక్కరు ఒక రిలేషన్తో పిలుచుకుంటూ కలిసిమెలిసి ఉంటారు. దే విల్ లీవ్ ఆల్ టుగెదర్ విత్ హ్యాపీ. అండ్ ఇన్ ద సిటీస్ వీ షుడ్ నాట్ సీ ఎనీ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ నైబర్స్. జస్ట్ దే విల్ డూ దేర్ వర్క్, జస్ట్ దే విల్ లీవ్ దేర్ లైఫ్స్. But in this village, total, that is a way, the way they live, the people living in the villages, the lives are totally different between
the related to the city people. అంటే కొందరు ఏంటి విలేజెస్లో ఉండడానికి ఇష్టపడతారు, కొందరు సిటీలో ఉండడానికి ఇష్టపడతారు. నెక్స్ట్, డూ ఎనిమల్స్ ఫీల్ ద సేమ్ లైక్ యూ? ద ఎనిమల్స్ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ డిఫరెన్స్ ద సిటీ లైఫ్ అండ్ ద village life. Okay, next, oral discussion. Talk on the place you like to live, a town or a village. Substantiate your opinion. So you have to write about lives of a town and people and lives of a village people and where you like to live in. You have to write about that. Now here is a story. Now I am going to the lesson. Here is a story of the town mouse and the country mouse. The lesson is about the town mouse. The town mouse living in the city and the country mouse will live in the village. The story is about the town mouse and the country mouse. Would you like to know how to town mouse feels when he visit the countryside? Would you like to know? So one day the town mouse want to visit a country, means the city mouse, the mouse were living in the city, the mouse want to visit the village. టౌన్ మౌస్ అంటే పట్టణంలో నివసించే ఎలుక కదా. సో ఆ ఎలుక ఒకరోజు ఏమనుకుంటుంది అంటే కంట్రీ సైడ్ విలేజెస్ విజిట్ చేయడానికి చూడడానికి రావాలి అని అనుకుంటుంది అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఆన్ ద పేపర్ 2, the town mouse and the country mouse. The town mouse and the country mouse were cousins. The town mouse and the country mouse were cousins. Cousins means what? A child of uncle or a auntie. Cousin అంటే ఎవరిని అంటారు cousin అని? మన మామయ్య, అంకుల్, ఆంట్ అంటే అత్త వాళ్ళ పిల్లలు ఉంటారు కదా, వాళ్ళ చిల్డ్రన్స్, వాళ్ళని మనము కజిన్స్ అని అంటాం అనమాట. సో ఇక్కడ కంట్రీ మౌస్ అండ్ ద టౌన్ మౌస్ బోత్ ఆర్ కజిన్స్. దే ఆఫ్టన్ రోడ్ టు ఈచ్ అదర్. వన్ డే ద కంట్రీ మౌస్ గాట్ దిస్ లెటర్ ఫ్రమ్ హిస్ కజిన్. అంటే ఎప్పుడెప్పుడు వాళ్ళు లెటర్స్ రాసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు అనమాట. ఎవరు? కంట్రీ మౌస్ అండ్ ద టౌన్ మౌస్. వన్ డే ద కంట్రీ మౌస్, హూ ఇస్ ద కంట్రీ మౌస్ హియర్? విలేజ్ మౌస్, ద మౌస్ విచ్ ఈస్ లివింగ్ ఇన్ ద విలేజ్. సో వన్ డే కంట్రీ మౌస్ గాట్ ఎ లెటర్ బై రిటర్న్ ద టౌన్ మౌస్. అంటే ఒకరోజు విలేజ్లో ఉండే మౌస్కి లెటర్ వచ్చింది. అది ఎవరు రాసిరు? వాళ్ళ కజిన్. ఎవరు? హూస్ ద కజిన్? టౌన్ మౌస్, సిటీలో ఉండే మౌస్. నౌ హియర్ ఈస్ ద లెటర్. సి, kitchen cupboard, mouse town, 11th March 2012. Kitchen cupboard is what? The place of living a mouse. సిటీలో మౌజెస్ అన్నీ, సిటీలో ఇల్లులన్నీ కబోర్డ్స్తో ఉంటాయి కదా, షెల్ఫ్స్కి కబోర్డ్స్ అన్నీ ఉంటాయి. సో ఆ కబోర్డ్స్లోనే కదా ర్యాట్స్ ఉండేది. సో అది ఉండే ప్లేస్ ఏంటి? కిచెన్ కబోర్డ్. వైల్ రైటింగ్ ఏ లీవ్ లెటర్, ఫస్ట్ వాట్ యూ విల్ మెన్షన్ హియర్? యువర్ విలేజ్ నేమ్, నో డేట్, విలేజ్, నో లైక్ దట్. హియర్ ఆల్సో the town mouse is writing the living place of a town mouse, kitchen cupboard. కిచెన్లో ఉండే కబోర్డ్లో ఉంటుంది కాబట్టి దాని ప్లేస్ కిచెన్ కబోర్డ్. మౌస్ టౌన్, who is writing the letter? Mouse town. On which date? 11th March 2012. Dear cousin, who is the cousin here? Village mouse. I have been ill with cough and my doctor feels I need a holiday. So the town mouse, సిటీలో ఉండే మౌస్ ఏంటి? ఫీలింగ్ ఇల్, అనారోగ్యంగా ఉందంట దానికి, కాఫ్తో. కాఫ్ అంటే ఏంటి? ఇదే దగ్గు. నెక్స్ట్, so when the doctor advice is to take some days holidays, and on that holidays the town mouse decided to, he has advised me to spend a week in the countryside. So the doctor advised to the town mouse to live some days in a village side. So for that advice I may stay with you, అంటే నేను నీతో ఉండాలనుకుంటున్నాను, ప్లీజ్ గివ్ మీ అన్ ఎర్లీ రిప్లై. మళ్ళీ నాకు రావాలా వద్దా అన్న రిప్లై ఇవ్వు అని చెప్పి ఎవరు అడుగుతున్నారు? సిటీలో ఉండే మౌస్. ఎవరిని? విలేజ్లో ఉండే మౌస్కి లెటర్ రాసిందనమాట. నెక్స్ట్, విత్ వార్మ్ రిగార్డ్స్ యు ఆర్ ఎఫిషియెంట్లీ ద టౌన్ మౌస్ యువర్ ఫ్రెండ్. టు ఎవరికి రాసింది? ఇక్కడ చూడండి, కంట్రీ మౌస్. ద మౌస్ హోల్. కంట్రీ అంటే ఏంటి? విలేజ్ అని చెప్పాను కదా. విలేజ్లో ఉండే మౌసెస్ ఎక్కువగా ఎక్కడ ఉంటాయి? మన ఇళ్లలో వాల్స్కి హోల్స్ పెట్టుకొని ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇక్కడ సిటీ మౌస్ యొక్క లివింగ్ ప్లేస్ కిచెన్ కబోర్డ్ అయితే, కంట్రీ మౌస్లో, విలేజ్ మౌస్ యొక్క లివింగ్ ప్లేస్ ఏంటి? మౌస్ హోల్. హోల్స్లో ఉంటుంది కదా, చిన్న చిన్న రంధ్రాల్లో, అందుకే. నెక్స్ట్, గోయింగ్ టు ద లెసన్, ఫస్ట్ పేజ్ నెంబర్ 3.
Receiving the invitation from the country mouse, the town mouse packed his bags and caught the next train to the countryside. And again, first who wrote the letter? Town mouse. Who wrote to whom? That country mouse. Why the town mouse wrote the letter? To visit a village side. He wrote a letter to shall I come or not? On that, the village town gave a reply again by a letter that you may come to the village. After receiving that letter, the town mouse packed his bag. Ante enti city lo unde mouse rat bag anta pack chesukunda anamata. And he caught ante enti catch ante train lo elladaniki ready అయిపోయింది అన్నమాట. ఎక్కడికి? విలేజ్ కి. The day was bright and sunny and soon the town mouse began to feel hot in the train. So టౌన్ మౌస్ ఆఫ్టర్ కాట్ ద ట్రైన్ అంటే ట్రైన్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత డే అంతా ఎలా ఉంది? బ్రైట్గా సన్నీగా. అంటే బ్రైట్ అంటే ఏంటి? వెలుతురు. ఎప్పుడు ఎక్కువ వెలుతురు ఉంటుంది మనకు? ఆఫ్టర్నూన్ టైంలో. సో ఆఫ్టర్నూన్ టైం అంటే ఏంటి? హాట్గా ఉంటుంది కదా. సో ద టౌన్ మౌస్ ఈజ్ ఫీలింగ్ వెరీ హాట్ ఇన్ ద ట్రైన్. I wish there was an air conditioner coach, he said himself. I feel very uncomfortable here. So టౌన్ మౌస్ హర్సెల్ఫ్ అంటే ఏంటి? తనలో తాను మాట్లాడుకుంటుంది. ఏమని? మేబీ హియర్ ఐ విష్ అంటే నేను అనుకుంటున్నా. ఏమనుకుంటుంది? మేబీ హియర్ ఈజ్ వన్ ఎయిర్ కండిషనర్ కోచ్. అంటే నేను ఏసీ కోచ్లో వెళ్ళడానికి. ట్రైన్స్ అంటే నార్మల్ ట్రైన్స్ ఉంటాయి, ఏసీ ట్రైన్స్ కూడా ఉంటాయి కదా. సో అప్పుడు ఆ హాట్నెస్కి తట్టుకోలేక ఆ ట్రైన్లో టౌన్ మౌస్ ఏమనుకుంటుంది అంటే నేను ఏసీ కోచ్లో వెళ్ళాల్సి ఉండేది అని ఫీల్ అవుతుంది అనమాట. ఐ ఫీల్ వెరీ అన్కంఫర్టబుల్ హియర్. ఎందుకు? ఆఫ్టర్నూన్ టైం కదా, ట్రైన్లో ఆ టౌన్ మౌజ్ కంఫర్టబుల్గా ఫీల్ అవ్వట్లేదు. ఎందుకు అంటే ఆ వేడికి. నెక్స్ట్, హవెవర్ దిస్ ఈజ్ ఏ కంట్రీ మౌజ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఏ టౌన్ మౌజ్. ఇదేమో సిటీలో ఉండే మౌజ్, ఇదేమో విలేజ్లో ఉండే మౌజ్. అప్పుడే ట్రైన్ దిగుతున్నాడు టౌన్ మౌజ్. However, there was nothing he could do about it, so he grumbled to himself while the train chugged slowly into the country. So, however అంటే ఇప్పుడు ఎలాగో చేసేది ఏం లేదు. ట్రైన్ ఎక్కేసాం కదా, ట్రైన్ ఎక్కేసిన తర్వాత మళ్ళీ మనం కోచ్ చేంజ్ చేసుకునే పని ఉండదు కదా. సో however I sat in the train, maybe it is going to move, so he grumbled to himself. గ్రంబిల్డ్ అంటే చిరాకుగా ఉండడం. గ్రంబిల్డ్ అంటే ఏంటి? చిరాకు. ఆ హాట్నెస్కి, ఆ వేడికి టౌన్ మౌస్ ఏంటి? ట్రైన్లో చాలా చిరాకుగా, చాలా క్రంబిల్డ్గా ఫీల్ అవుతుంది అనమాట. ద ట్రైన్ chugged slowly. Chugged means when the train moving slowly it will do the sound that is called a chugged slowly into the country. While train started or not, while train reached the station, it will come the sound, the slowly sound of a train. It is called a chugged sound. So the train reached the village. The country mouse was waiting at the station. So before that the country mouse అంటే ఎవరు? కంట్రీ మౌస్ విలేజ్లో ఉండే మౌస్ స్టేషన్కి వచ్చి వెయిట్ చేస్తూ ఉందన్నమాట. ఎందుకు? కజిన్ టౌన్ మౌస్ వస్తున్నారు కదా, అందువల్ల. Oh cousin, the town mouse said as soon he got off the train. While he got off the train అంటే ఏంటి? కిందికి, ట్రైన్లో నుంచి కిందికి దిగగానే కంట్రీ మౌస్, విలేజ్లో ఉండే మౌస్ని చూసి, ఓ మై కజిన్, ద ట్రైన్ వాజ్ డ్రెడ్ఫుల్ అంటే ఏంటి? ట్రైన్లో భయంకరంగా ఉండడం. డ్రెడ్ఫుల్ అంటే భయంకరమైన. Dreadful, I feel terribly hot and thirsty. Terribly means భయంకరంగా. So terribly means భయంకరంగా. The town mouse is replied to the country mouse, I felt very dreadful and very terribly in the train. I hope and very hot and very thirsty. అంటే ట్రైన్లో ఎట్లా అనిపించిందంట సిటీలో ఉండే మౌస్కి? ట్రైన్లో వస్తున్నప్పుడు డ్రెడ్ఫుల్గా, భయంకరమైన, నెక్స్ట్ భయంకరంగా ఫీల్ అయింది అనమాట. ఏంటి? ఆ హాట్నెస్కి తట్టుకోలేక. అండ్ ఈ ఫీలింగ్ థర్స్టీ ఆల్సో అంటే దాహంగా
ఉంది అనమాట. నెక్స్ట్ ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ సంథింగ్ ఐస్ కోల్డ్ ఫర్ మీ టు డ్రింక్ ఎట్ హోమ్. సో అప్పుడు టౌన్ మౌస్ ఏమంటుంది కంట్రీ మౌస్తో, ఐ ఫీల్ సమ్ కూల్ డ్రింక్స్ యూ కెప్ట్ ఇన్ ద హోమ్. అంటే ఏంటి, సిటీలో బాగా కూల్ డ్రింక్స్ తాగుతూ ఉంటారు కదా. సో ఆ విధంగా టౌన్ మౌస్ విలేజ్ మౌస్తో ఏమంటుంది, నేను ఇప్పుడు వెళ్ళేసరికి మీ ఇంట్లో కూల్గా కూల్ డ్రింక్స్ ఉంటాయని ఫీల్ అవుతున్నా అని చెప్తుంది అనమాట. ఐ హ్యావ్ సమ్ వాటర్ సెట్ ద కంట్రీ మౌస్. సో అప్పుడు విలేజ్ మౌస్ ఏం రిప్లై ఇచ్చింది, ఐ డిడెంట్ హ్యావ్ ఎనీ కూల్ డ్రింక్స్, జస్ట్ ఐ హ్యావ్ ఏ వాటర్, బట్ ఐ క్యాన్ లుక్ అరౌండ్ ఫర్ సమ్ కోకోనట్ వాటర్ ఇఫ్ యూ లైక్. సో ఇక్కడ ఎలాంటి కూల్ డ్రింక్స్ దొరకదు, విలేజ్ కదా, సో ఇక్కడ ఎలాంటి కూల్ డ్రింక్స్ దొరకదు. మేబీ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఐ విల్ సర్చ్ ఫర్ కోకోనట్ వాటర్, కొబ్బరి నీళ్ళ కోసం వెతుకుతా, ఓకేనా అని అడుగుతుంది అనమాట. కోకోనట్ వాటర్ ఆస్క్డ్ ద టౌన్ మౌస్ ఇన్ హర్రర్. అంటే కోకోనట్ వాటరా అంటే సిటీలో ఉండి అంటే ఎలుకలు అన్నీ తింటూ ఉంటాయి కదా, సో కోకోనట్ వాటరా అని ఆశ్చర్యంగా అడుగుతుంది అనమాట. డోంట్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఆరెంజ్ జ్యూస్ ఆర్ లెమన్. సో కోకోనట్ వాటర్ కాకుండా ఏదైనా చల్లగా ఆరెంజ్ జ్యూస్ కానీ లెమన్ జ్యూస్ కానీ దొరుకుతుందా అని అడుగుతుంది. ఎవరు, టౌన్ మౌస్. ఎవరిని అడుగుతుంది, విలేజ్ మౌస్ని. I am afraid not replied his cousin. సో లేదు ఇక్కడ అలాంటివి ఏం దొరకదు అని చెప్తుంది అనమాట. బట్ ఐ ఫౌండ్ ఎ వెరీ నైస్ పీస్ ఆఫ్ ఫ్రూట్ టుడే, ఏ టెండర్ బైట్ ఆఫ్ షుగర్ కేన్. సో అలాంటివి ఏం దొరకదు, కాకపోతే నా దగ్గర ఒక షుగర్ కేన్, టెండర్ అంటే ఏంటి, స్మూత్గా ఉండే ఒక రూట్, అది వేటి యొక్క రూటు, షుగర్ కేన్ యొక్క రూట్ ఉంది, తింటావా అని అడుగుతుంది అనమాట. ఐఎమ్ షూర్ యూ విల్ బీ ఎంజాయ్ దట్. సో ఒకవేళ నువ్వు అది తింటే నువ్వు చాలా బాగా టేస్టీగా ఫీల్ అవుతావని చెప్తుంది. ఎవరు, కంట్రీ మౌస్ టౌన్ మౌస్తో. రూట్ షుగర్ కేన్, ద టౌన్ మౌస్ ఎక్స్క్లైమ్డ్. అంటే రూటా, నేను రూట్ తినాలా అని ఎక్స్క్లైమ్డ్ అంటే ఏంటి, ఆశ్చర్యం అయిపోయింది అనమాట. బట్ ఐ డోంట్ ఈట్ రా ఫుడ్ లైక్ దట్. రా ఫుడ్ అంటే షుగర్ కేన్ యొక్క రూట్ అంటే ఏంటి, వితౌట్ కుకింగ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ రా ఫుడ్ కదా. సో అప్పుడు టౌన్ మౌస్ ఏమంటుంది, ఐ షుడ్ నాట్ ఈట్ ఎనీ రా ఫుడ్స్, అంటే వండని ఫుడ్ నేను తినను అని చెప్పేస్తుంది అనమాట. ద కంట్రీ మౌస్ సెడ్ దట్ దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ ఈట్ ఇన్ ద కంట్రీ, సో ఐఎమ్ అఫ్రేడ్ యూ టు హ్యావ్ టు దిస్, ట్రై ఇట్ ఈజ్ నాట్ బ్యాడ్. సో కంట్రీ మౌస్ ఏమంటుంది, దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ ఈట్ ఇన్ ద విలేజ్, మేము ఇదే తింటాం ఈ విలేజ్లో, సో నువ్వు కూడా తింటావు అనుకున్నా, సో అందుకే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఆస్క్ యూ, జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ట్రై వన్స్, యూ విల్ ట్రై వన్స్, యూ మే లైక్ ఇట్. అంటే నువ్వు ఒకసారి తిని చూడు, నువ్వు ఇష్టపడతావు దాన్ని అని చెప్తుంది. ద టౌన్ మౌస్ డిడ్ నాట్ ఎంజాయ్ హిస్ డిన్నర్ ఎట్ ఆల్. సో తిన్న తర్వాత టౌన్ మౌస్ ఏంటి, సిటీలో ఉండి బాగా అది ఇది తినడం నేర్చుకుంది కదా, సో ఇలాంటి రా ఫుడ్ తింటుందా అది, సో దానికి ఇష్టపడలేదన్నమాట. హీ నిబ్బల్డ్ అంటే ఏంటి, టేక్ స్మాల్ బైట్స్. నిబ్బల్డ్ అంటే నిబ్బరంగా. Nibbled at the root and the sugar cane and then said he wanted to sleep. సో ఏదో ఇష్టం లేకపోయినా కూడా ఏదో తినాలి కాబట్టి తినేసింది అనమాట. ఆఫ్టర్ ఈటింగ్ ద షుగర్ కేన్ రూట్ హీ వాంట్ టు స్లీప్. The country mouse showed a corner in the mouse hole and said, there you are, you can sleep there. సో కంట్రీ మౌస్, విలేజ్లో ఉండే మౌజెస్ ఎక్కడ ఉంటాయని చెప్పిన, హోల్స్లో కదా. సో అప్పుడు టౌన్ మౌస్కి నిద్ర వచ్చేస్తుంది కదా, సో నిద్రపోవడానికి ఏ ప్లేస్ చూపించింది, ఒక చిన్న హోల్లో పడుకోమని చెప్పింది అనమాట. నెక్స్ట్ ఆన్ ద పేజ్ నెంబర్ 4. On the ground asked the town mouse, do I have to sleep on the ground? సో టౌన్ మౌస్ ఏమంటుంది, గ్రౌండ్ పైన అంటే పైన అంటే భూమి పైన పడుకోవాలా నేను అని అడుగుతుంది అనమాట. ఎస్ దిస్ ఈజ్ హౌ వి స్లీప్ ఇన్ ద కంట్రీ, హిస్ కజిన్ ఆన్సర్. అవును ఇక్కడే కదా విలేజ్లో మేము అందరం పడుకునేది, భూమి పైనే కదా పడుకునేది హోల్స్లో, సో యూ ఆల్సో స్లీప్ హియర్ ఓన్లీ అని ఆన్సర్ ఇచ్చింది అనమాట. యాజ్ ద టౌన్ మౌస్ లే డౌన్ ఆన్ ద హార్డ్ కోల్డ్ గ్రౌండ్ హీ సడన్లీ థాట్ సంథింగ్ కజిన్ హీ కాల్డ్ అవుట్. సో అంతటితో అది పడుకుంది, ఎక్కడ, గ్రౌండ్ పైన భూమి పైన పడుకుంది. అది ఎట్లా ఉంది, హార్డ్గా అంటే చిన్న చిన్న రాళ్ళు ఉంటాయి కదా, హార్డ్గా కూల్గా ఉందన్నమాట. ఎస్ వాట్ ఈజ్ ఇట్, ద కంట్రీ మౌస్ ఆస్క్డ్. వై ఈజ్ ఇట్ సో క్వైట్. సో అప్పుడు టౌన్ మౌస్ ఏమంటుంది, ఇక్కడ ఏంటి ఇంత అంటే కామ్గా ఎలాంటి సౌండ్స్ లేకుండా ఉంది, విలేజ్లో ఏం సౌండ్స్ ఉండవు కదా, మెయిన్కి వెహికల్ సౌండ్ కానీ ఏది కానీ, అది సిటీలో చూస్తే ఎప్పుడు వెహికల్స్ మూవ్ అవుతూనే ఉంటాయి కాబట్టి ఏదో ఒక సౌండ్ వినిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట. అప్పుడు టౌన్ మౌస్ ఏమడిగింది కంట్రీ మౌస్తో, విలేజ్ మౌస్తో, ఇక్కడ ఏంటి ఏం సౌండ్ వినిపించట్లేదు అని అడుగుతుంది. సో
వేర్ ఆర్ ద కార్స్ అండ్ లారీస్? ఎక్కడ అంటే రోడ్డు పైన సిటీలో అయితే కార్స్ లారీస్ అన్నీ వెళ్తూ ఉంటాయి, ఎప్పుడు సౌండ్ వస్తుంది. అంటే విలేజ్లో ఎక్కడ పోయినాయి ఇవన్నీ? వాట్ ఆర్ ద రేడియోస్ అండ్ వేర్ ఆర్ ద రేడియోస్ అండ్ ద టెలివిజన్స్? నో వన్ ఈజ్ వాచింగ్ లిజనింగ్ ద రేడియో అండ్ నో వన్ ఈజ్ వాచింగ్ ద టీవీ. వేర్ ఆర్ ఆల్ లైట్స్? సిటీలో అంటే ఎప్పుడు రోడ్డు పక్కన లైట్స్ వెలుగుతూనే ఉంటాయి, అదే విలేజెస్లో అయితే నో. సో ఇక్కడ ఏంటి ఇవన్నీ లేవేంటి అని అడుగుతుంది అనమాట. ఎవరు? టౌన్ మౌస్. ఎవరితో? విలేజ్ మౌస్తో. దిస్ ఈజ్ హౌ ఇట్ ఈజ్ ఇన్ ద కంట్రీ, హీస్ కజిన్ రిప్లైడ్. సో కంట్రీ అంటే విలేజ్లో ఈ విధంగానే లైఫ్ స్టైల్ మాకు ఈ విధంగానే ఉంటుంది అని చెప్పింది అనమాట. ఇట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ క్వైట్ ఇన్ ద కంట్రీ. ఎప్పుడు క్వైట్గా అంటే చప్పులు లేకుండా నిశ్శబ్దంగా ఉంటుంది. సమ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ క్వైటర్ దాన్ టుడే. ఇంకొన్నిసార్లు ఇంకా క్వైటర్, ఇంకా నిశ్శబ్దంగా ఎలాంటి సౌండ్స్ లేకుండా కూడా విలేజెస్ ఉంటాయి. మై గ్రాండ్ ఫాదర్ సేస్ దట్ అవర్ విలేజ్ ఈజ్ ద క్వైటెస్ట్ అమాంగ్ ద ఆల్ విలేజెస్ ఇన్ అవర్ డిస్ట్రిక్ట్. అంటే ఆ విలేజ్ మౌస్ యొక్క గ్రాండ్ ఫాదర్ అంటే తాతయ్య ఏం చెప్పిందంట, ఈ డిస్ట్రిక్ట్లో ఉన్న విలేజెస్లో కంటే ఈ విలేజ్ చాలా క్వైటెస్ట్గా, అన్ని విలేజెస్లో కంటే చాలా కామ్గా ఉండే విలేజ్ అని చెప్పిందంట. ఓ ఈజ్ ఇట్? ద కంట్రీ ఈజ్ ఏ స్ట్రేంజ్ ప్లేస్. కంట్రీ అంటే విలేజ్ అనేది ఒక అంటే టౌన్ మౌస్కి ఎంతలా ఉంది, రోజు ఆ చప్పులు ఆ లైట్ అవన్నీ చూసి ఇక్కడ ఒక వింతగా అనిపించింది అనమాట. స్ట్రేంజ్ అంటే ఏంటి? వింత. సెడ్ ద టౌన్ మౌస్ బట్ హీ సెడ్ టు హిమ్సెల్ఫ్ ఐ డోంట్ థింక్ ఐ లైక్ దిస్ ప్లేస్. సో ఇవన్నీ చూసి టౌన్ మౌస్ అక్కడ ఆ ప్లేస్ నచ్చలేదన్నమాట. నెక్స్ట్ మార్నింగ్ ద టౌన్ మౌస్ ఫౌండ్ దట్ దేర్ వాజ్ నో బ్రేక్ఫాస్ట్ రెడీ. హిస్ కజిన్ టోల్డ్ హిమ్ టు దే హ్యాడ్ టు గో ద నియర్ ఫార్మ్ టు సర్చ్ ఇన్ సర్చ్ ఆఫ్ ఫుడ్. సో నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ లేసేసరికి ఎలాంటి బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా టౌన్ మౌస్కి కనిపించలేదు. అదే సిటీలో అయితే ఎర్లీ మార్నింగ్ లేస్తారు, బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసుకుంటారు కదా, అది ఎలుకలు పోయి తింటున్నారు. అంటే అన్నింతో కాదు, ఇది స్టోరీ అంతే. సో అప్పుడు వేర్ ఇస్ మై బ్రేక్ఫాస్ట్ అని అడిగింది. ఎవరు? టౌన్ మౌస్. ఎవరితో? విలేజ్ మౌస్తో. సో హియర్ we should not find any breakfast, just we have to go to the farms and we have to search our food అని రిప్లై ఇచ్చిందనమాట. We are sure to find something there, he said. A nice piece of fruit or a tender bite of sugar cane. Again అంటే ఫార్మ్స్లోకి అంటే పంట లోపల చేన్లలోకి వెళ్తే మనకి ఏవైనా రూట్స్ కానీ షుగర్ కేన్ రూట్స్ కానీ ఇలాంటివి మనకు దొరుకుతాయి బ్రేక్ఫాస్ట్ తినడానికి అని చెప్పింది. బట్ ద టౌన్ మౌస్ హ్యాడ్ ఎనఫ్. థ్యాంక్ యూ కజిన్, హీ సెడ్, బట్ ఐ థింక్ ఐ విల్ క్యాచ్ ద నెక్స్ట్ ట్రైన్ హోమ్. ఐ హ్యావ్ సడన్లీ రిమెంబర్ దట్ ఐ హ్యావ్ ఫర్గెటన్ సంథింగ్. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ లైఫ్ స్టైల్ నచ్చలే కదా, విలేజ్లో లైఫ్ స్టైల్ నచ్చలేదు టౌన్ మౌస్కి. సో ద టౌన్ మౌస్ వాంటెడ్ టు లీవ్ ద విలేజ్ అండ్ నెక్స్ట్ డే he took the another train and he returned to the town. A few days later, the country mouse wrote to his cousin, the town mouse, here is the letter. ఇంకొన్ని రోజుల తర్వాత అంటే ఇప్పుడు టౌన్ మౌస్ టౌన్కి వెళ్ళిపోయింది, విలేజ్ మౌస్ విలేజ్లో ఉంది. ఇప్పుడు ఎవరు రాసిన లెటరు? విలేజ్ మౌస్. ఎవరికి? టౌన్ మౌస్కి. ఏమని రాసిందో చూడండి. మౌస్ హోల్. మౌస్ హోల్ అంటే చెప్పినా కదా, విలేజ్ మౌసెస్ ఉండే ప్లేస్. మౌస్ కంట్రీ 22nd March 2012. మై డియర్ కజిన్, ఐ హోప్ యూ ఆర్ వెల్. నువ్వు బాగున్నావని అనుకుంటున్నా. ఐ ఆమ్ వరీడ్ అబౌట్ యూ. ఐ వుడ్ లైక్ టు విజిట్ యూ, మేక్ యూ షూర్ ఆల్ రైట్ విత్ లవ్. సో నేను నీ దగ్గరికి రావాలని అనుకుంటున్నా, టౌన్ సిటీ రావాలని అనుకుంటున్నా, ఓకేనా అని మళ్ళీ రిప్లై పంపు అని చెప్పింది అనమాట. యువర్ కజిన్ కంట్రీ మౌస్ టు ఎవరికి రాసింది? టౌన్ మౌస్కి. నెక్స్ట్ పేజ్ నెంబర్ 5. The town mouse received the letter and read it. Since he was in hurry, he sent a telegram to the country mouse. Here is this telegram. Overjoyed, come soon, town mouse. So ఆ లెటర్ చూసిన తర్వాత టౌన్ మౌస్ అగైన్ the town mouse gave the reply to the country mouse that what is the reply to the country mouse? Overjoyed అంటే నేను చాలా ఎగ్జైటింగ్గా ఉన్నా, నువ్వు ఎప్పుడు వస్తావని. కమ్ సూన్, రా తొందరగా అని చెప్పి కంట్రీ మౌస్కి లెటర్ పంపించింది. ఎవరు? టౌన్ మౌస్. A few days later, the country mouse arrived the town. He was surprised by the noise of lights. So after some days, the country mouse, village mouse, ఏం చేసింది? టౌన్కి, సిటీకి వచ్చేసింది అనమాట. రాగానే ఏంటి? సర్ప్రైజ్, ఆశ్చర్యపోయింది. ఏంటి? ఈ యొక్క వెహికల్స్ని, ఈ యొక్క లైట్స్ని చూసి చాలా వింతగా ఆశ్చర్యంగా చూస్తుంది అనమాట. వై ఆర్ ద లైట్స్ ఈవెన్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద నైట్, హీ ఆస్క్డ్. అంటే నైట్ టైంలో కూడా ఎందుకు లైట్స్ ఆన్లోనే ఉన్నాయి సిటీలో అని అడుగుతుంది. ఎవరిని? టౌన్ మౌస్ని. హూ ఆస్కింగ్ దిస్?
country mouse. This is the town, his cousin replied. Here there are lights even in the middle of the night. అప్పుడు టౌన్ మౌస్ ఏం రిప్లై ఇచ్చింది, ఇదే సిటీ అంటే ఇదే, ఎప్పుడు లైట్స్ వెలుగుతూనే ఉంటాయి. అండ్ వాట్ ఈస్ ద డ్రెడ్ఫుల్ నాయిస్ ద నెవర్ స్టాప్స్ అంటే మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇంకేం అడుగుతుంది, ఆస్క్డ్ ద కంట్రీ మౌస్ టౌన్ మౌస్ని అడుగుతుంది. ఏంటి ఎప్పుడు వీఆర్ లిజనింగ్ ఎనీ ఆల్ డ్రెడ్ఫుల్ నాయిజెస్ అంటే భయంకరమైన నాయిస్లు సౌండ్స్ వినిపిస్తూనే ఉన్నాయి మనకి. దట్ ఈస్ ద ట్రాఫిక్ ద టౌన్ మౌస్ రిప్లైడ్. అప్పుడు ఏం చెప్పింది టౌన్ మౌస్, అది వెహికల్స్ మూవ్ అవుతూ ఉన్నాయి కదా వాటి యొక్క సౌండ్. దట్ ఈస్ ద నాయిస్ మేడ్ బై బస్సెస్, లారీస్, కార్స్ అండ్ ఏరోప్లేన్స్. అవి వేటి యొక్క సౌండ్స్, డ్రెడ్ఫుల్ నాయిజెస్ అంటే భయంకరమైన సౌండ్స్. వేటి యొక్క సౌండ్స్, రోడ్డు పైన వెళ్ళే బస్సెస్, లారీస్, కార్స్, పైన స్కైలో వెళ్ళే ఏరోప్లేన్స్ యొక్క సౌండ్స్ అని రిప్లై ఇచ్చింది అనమాట. బట్ ద కంట్రీ మౌస్ డిడ్ నాట్ లైక్ ఇట్ ఎట్ ఆల్. విలేజ్లో ఉండే వాళ్ళకి ఇదేది నచ్చట్లేదు. ఆల్ దీస్ నాయిస్ హ్యాస్ మేడ్ మై హెడేక్. అంటే ఈ అన్ని సౌండ్స్ వల్ల నాకు హెడేక్ వస్తుంది. విలేజ్లో మనం ఇలాంటిది ఏం చూడం కదా, పీస్ఫుల్గా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. హీ సెడ్ కుడ్ ఐ హ్యావ్ సమ్ వాటర్ టు డ్రింక్. అంటే అప్పుడు కంట్రీ మౌస్ ఏం అడుగుతుంది, ఐ వాంట్ సమ్ వాటర్ టు డ్రింక్. వై ఓన్లీ వాటర్ సెడ్ ద టౌన్ మౌస్. లుక్ ఎట్ వాట్ దేర్ ఈజ్ ఫర్ యూ, ఐస్ కోల్డ్, లెమనేడ్, ఆరెంజ్ జ్యూస్, విచ్ వన్ డూ యూ వాంట్. వాటర్ ఒకటే కాదు ఇక్కడ, చూడు ఎన్ని ఉన్నాయో నీ కోసం. ఏమేమి ఉన్నాయి, కూల్ డ్రింక్స్, కూల్ లెమనేడ్ అంటే లెమన్ జ్యూస్, ఆరెంజ్ జ్యూస్, విచ్ వన్ యూ వాంట్, యూ మే డ్రింక్. జస్ట్ సమ్ వాటర్ ఆన్సర్ ద కంట్రీ మౌస్. నాకు జస్ట్ వాటర్ మాత్రమే కావాలి, ఇవేవి వద్దు అని చెప్పి కంట్రీ మౌస్ రిప్లై ఇచ్చింది అనమాట. సమ్ వాటర్ అండ్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ఫుడ్. కొన్ని వాటర్ కావాలి, కొంచెం ఫుడ్ కావాలని అడిగింది. ఐ హ్యావ్ ప్లెంటీ ఆఫ్ ఫుడ్ కజిన్ సెడ్ ద టౌన్ మౌస్ ప్రౌడ్లీ. యూ కెన్ ఈట్ యాజ్ మచ్ యాజ్ యూ లైక్. నా దగ్గర ప్లెంటీ అంటే చాలా ఫుడ్ ఉంది, నీకు ఎంత కావాలంటే అంత తినని చెప్తుంది. ఎవరు, టౌన్ మౌస్, సిటీ మౌస్. Sure enough, the house of the town mouse at the back of the kitchen cupboard was full of most delicious food. అంటే సిటీ మౌస్ ఉండే కబోర్డ్లో చాలా టేస్టీ ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి అన్నమాట. దేర్ వాజ్ బ్రెడ్ అండ్ జామ్. ఆ కబోర్డ్లో ఏమేమి ఉన్నాయి, బ్రెడ్, జామ్ అండ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్, పళ్ళు కూడా ఉన్నాయి. స్లాబ్స్ ఆఫ్ చాక్లెట్ అంటే బ్లాక్స్ ఆఫ్ చాక్లెట్, థిక్ బ్లాక్స్ ఆఫ్ చాక్లెట్స్ అండ్ హ్యూజ్ పీస్ ఆఫ్ లవ్లీ చీజ్ కూడా ఉంది ఆ కబోర్డ్లో. ఈట్ కజిన్ ఈట్, తిను అని చెప్తుంది. ఎవరికి, విలేజ్ మౌస్కి. సెడ్ ద టౌన్ మౌస్. బట్ జస్ట్ దెన్ దేర్ వాజ్ ఎ సౌండ్ లైక్ ఎ థండర్ అండ్ ద టౌన్ మౌస్ షౌటెడ్ రన్ కజిన్ రన్ రన్. సో వీళ్ళు తిందాం అనేసరికి ఒక డోర్ కొట్టినట్టు ఒక సౌండ్ వచ్చిందనమాట. సో ఆ సౌండ్ విని ఏం చెప్తుంది టౌన్ మౌస్, రన్ పరిగెత్తాలి అని రెండు పరిగెత్తుతున్నాయి. ద టౌన్ మౌస్ పుష్డ్ ద కంట్రీ మౌస్ అండ్ త్రో ద హోల్ ఇన్ ద బ్యాక్ ఆఫ్ ద కబోర్డ్. వెనకాల కబోర్డ్కి హోల్ ఉంటే ఆ హోల్లో నుంచి బయటికి తోసేసింది. ఎవరిని, కంట్రీ మౌస్ని. ద కంట్రీ మౌస్ ఫెల్ట్ హిస్ హార్ట్ బీటింగ్ వెరీ ఫాస్ట్. సో విలేజ్లో ఉండే వాళ్ళకి ఇవన్నీ కొత్త కదా, అప్పుడు ద హార్ట్ బీటింగ్ ఏంటి, చాలా స్పీడ్గా ఉందన్నమాట. బట్ వాట్ ఈజ్ ఇట్ హీ ఆస్క్డ్. విస్పర్ ద టౌన్ మౌస్. వెయిట్. అప్పుడు ఏంటిది, ఎందుకు పరిగెత్తాలని కంట్రీ మౌస్ టౌన్ మౌస్ని అడిగిందనమాట. సో అప్పుడు కంట్రీ మౌస్ ఏం చెప్తుంది, విస్పర్డ్ అంటే కొంచెం మెల్లిగా, స్పీక్ స్లోలీ క్వైట్లీ, కొంచెం మెల్లిగా మాట్లాడు, వెయిట్ నేను చెప్తా, వెయిట్ ఆగు అని చెప్తుంది అనమాట. నెక్స్ట్, వెన్ ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ సైలెంట్ అగైన్ ద టౌన్ మౌస్ క్రెప్ట్ అవుట్ ఆఫ్ ద హోల్ హీ వాజ్ క్వైట్ చీర్ఫుల్ అగైన్. నెక్స్ట్, వెన్ ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ సైలెంట్ అంటే ఒక్కసారి ఏదో సౌండ్ వచ్చింది కబోర్డ్, అందుకే అవి పరిగెత్తుతూ ఉన్నాయన్నమాట. నెక్స్ట్ కొద్దిసేపటి తర్వాత సైలెంట్ అయిపోయింది. అక్కడ ఎలాంటి సౌండ్ లేకపోయేసరికి మళ్ళీ అవి కబోర్డ్లోకి వచ్చి కొంచెం చీర్ఫుల్ అంటే హృదయపూర్వకంగా కొంచెము మళ్ళీ కొంచెం భయం లేకుండా ఉన్నాయి. కమ్ అవుట్ నౌ కజిన్ హీ సెడ్. దట్ వాజ్ ఓన్లీ సంబడి ఓపెన్ ద కబోర్డ్ డోర్, వీఆర్ సేఫ్ నౌ. అదేంటి, ఎవరో కబోర్డ్స్ అంటే చాలా లైన్గా ఉంటాయి కదా, సో ఎవరో కబోర్డ్ డోర్ ఓపెన్ చేసే సౌండ్ వచ్చింది, సో మన దగ్గరికి వచ్చింది అనుకొని భయపడినా అని చెప్పి టౌన్ మౌస్ విలేజ్ మౌస్తో చెప్పింది అనమాట. బట్ దే వర్ నాట్ సేఫ్ ఫర్ వెరీ లాంగ్, ట్వైస్ మోర్. దే హ్యాడ్ టు రన్ ఫర్ సేఫ్టీ వెన్ సంబడి ఓపెన్ ద కబోర్డ్ డోర్. సో అంటే ఏంటి, ఒక కబోర్డ్ డోర్ ఓపెన్ అయ్యేసరికి ఇంకో కబోర్డ్లోకి వెళ్ళిపోవాలి, మళ్ళీ ఇంకో కబోర్డ్ ఓపెన్ అయ్యేసరికి ఇంకో కబోర్డ్లోకి వెళ్ళిపోవాలి. సో ఇక్కడ ఎలాంటి సేఫ్టీ అనేది కనిపించట్లేదు అని కంట్రీ మౌస్ చెప్తుంది. ద కంట్రీ మౌస్ గాట్ క్వైట్ టైర్డ్ ఆఫ్ రన్నింగ్ అండ్ హైడింగ్. సో మళ్ళీ ఇంకొక కబోర్డ్ ఓపెన్ అయ్యేసరికి మళ్ళీ హైడ్ అంటే
వేరే దగ్గర దాక్కోవాలి. ఐ వాంట్ టు గో బ్యాక్ టు ద కంట్రీ హీ సెడ్. సో ఇవన్నీ కూడా విలేజ్లో ఉండే మౌస్కి నచ్చట్లేదు. మళ్ళీ ఏమనుకుంది, విలేజ్కి వెళ్ళిపోవాలి. We may not get much food there, but at least we can eat in peace. సో నాకు విలేజ్లో ఇన్ని రకాల ఫుడ్ ఐటమ్స్ దొరకకపోవచ్చు, కాకపోతే ఐ విల్ లివ్ విత్ పీస్ అంటే ప్రశాంతంగా నేను బ్రతకగలను. సో ద నెక్స్ట్ డే ద కంట్రీ మౌస్ వెంట్ బ్యాక్ టు హీస్ హౌస్ ఇన్ ద కంట్రీ అండ్ ద టౌన్ మౌస్ స్టేడ్ ఆన్ హీస్ కబోర్డ్ ఇన్ ద టౌన్. నెక్స్ట్ డే విలేజ్ మౌజ్ విలేజ్కి వెళ్ళిపోయింది, టౌన్ మౌజ్ మళ్ళీ ఆ కబోర్డ్లోనే ఉంది. And as far as I know that they did not visit each other again. మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఇద్దరు ఎప్పుడు ఈచ్ అదర్ మీట్ అవ్వలేదు. అంటే కంట్రీ మౌస్ టౌన్కి వెళ్ళలేదు, టౌన్ మౌస్ విలేజ్కి వెళ్ళకుండా ఎవరి లైఫ్స్ వాళ్ళు ఉన్నాయన్నమాట. సో వాట్ ఈస్ ద మోరల్ ఆఫ్ ద స్టోరీ? మనకు ఎక్కడ కంఫర్ట్గా ఉంటుందో మనము అక్కడ ఉండాలి. ఏదో మనం పాష్గా ఉండాలని చెప్పి సిటీలో ఉండాలంటే ఇలాంటిది కష్టం అన్నమాట. సో వీ హ్యావ్ టు లీవ్ విత్ పీస్ఫుల్ వేర్ యూ కంఫర్ట్. ఎక్కడ కంఫర్ట్గా ఉంటారో అక్కడ మీరు ఉండాలి. నెక్స్ట్ మీనింగ్స్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో మీకు నేర్పిస్తాం.